ایک رات جب بارش اس قدر تیز تھی کہ آسمان بھی رو رہا تھا، ایک بہو اپنی ہی سسرال کی دہلیز پر کھڑی تھی، بھیگی ہوئی، کانپتی ہوئی، اور اس کی ساس نے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا۔ اس کے پاس نہ چھت تھی نہ کوئی سہارا، بس ایک ٹوٹا ہوا دل تھا اور آنکھوں میں سوکھ چکے آنسو تھے۔ لیکن اس رات کے بعد جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا، نہ اس ساس نے، نہ اس شوہر نے، نہ ان لوگوں نے جو اس بہو پر ہنستے تھے، کیونکہ جسے وہ کمزور سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک طوفان تھی جو ابھی سوئی ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے دو بہنوں کی، ایک کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں، دوسری کے پاس کچھ نہیں تھا مگر محبت تھی۔ یہ کہانی ہے غرور کے ٹوٹنے کی، تقدیر کے پلٹنے کی، اور ایک ایسی بہو کی جس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں ایک پرانے پیپل کے درخت کے نیچے ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے پاس سے ایک پگڈنڈی نکلتی تھی جو جا کر رکتی تھی ایک چھوٹے سے کچے پکے گھر پر۔ یہ گھر تھا استاد حیدر علی کا، گاؤں کے پرائمری اسکول کے سادہ سے استاد، جن کی تنخواہ اتنی تھی کہ بس گھر کا چولہا جل جائے، مگر عزت اتنی تھی کہ پورا گاؤں انہیں چچا جان کہہ کر بلاتا تھا۔ استاد حیدر کی بیوی بہت سال پہلے گزر چکی تھی، جب ان کی بڑی بیٹی فاطمہ محض 12 سال کی تھی اور چھوٹی روبینہ 10 سال کی۔ اس دن سے فاطمہ نے ماں کی جگہ لے لی تھی، چھوٹی بہن کو نہلانا، کھانا کھلانا، اسکول کے لیے تیار کرنا، چچا جان کے لیے چائے بنانا، سب کچھ فاطمہ کرتی تھی، بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی تھکن کے۔ فاطمہ کا چہرہ بہت معمولی تھا، نہ کوئی چمک دمک، نہ کوئی بناوٹ، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جیسے صبح کی پہلی کرن جو اندھیرے کو چیر کر نکلتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا سکون تھا جو تھکے ہوئے مسافر کو بھی ٹھنڈی چھاؤں دیتا تھا۔ اور چھوٹی بہن روبینہ بالکل مختلف تھی، جیسے ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہوں، ایک پر پھول اور دوسری پر کانٹے۔ روبینہ کا رنگ گورا تھا، چہرہ گول، آنکھیں بڑی بڑی، بال لمبے اور گھنگریالے۔ جب وہ گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتی تو سب اسے مڑ مڑ کر دیکھتے، اور روبینہ کو یہ دیکھا جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ بچپن سے ہی روبینہ کو عادت تھی ہر چیز میں اپنی بہن سے آگے رہنے کی۔ نیا فراق فاطمہ کو ملتا تو روبینہ رو رو کر وہی فراق چھین لیتی۔ فاطمہ ہنس دیتی اور کہتی، لے بہن تو پہن لے، تجھ پر زیادہ اچھا لگے گا۔ چچا جان کبھی کبھی کہتے، بیٹا فاطمہ تم اپنا حق کیوں چھوڑ دیتی ہے ہر بار؟ فاطمہ مسکرا کر کہتی، چچا جان چھوٹی بہن ہے نا، اور مجھے تو ویسے بھی ان چیزوں کا اتنا شوق نہیں۔ زبینہ خوش رہتی ہے تو مجھے بھی خوشی ملتی ہے چچا جان۔ چچا جان کی آنکھیں بھر آتی، وہ من ہی من سوچتے، خدایا میری اس سیدھی بیٹی کو زمانے کی ہوا سے بچا کر رکھنا۔ یہ دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی میری فاطمہ ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، دونوں بہنیں بڑی ہو گئیں۔ فاطمہ 20 سال کی ہو گئی اور روبینہ 18 سال کی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کنویں پر پانی بھرتے وقت باتیں کرتی۔ ایک کہتی، دیکھا استاد حیدر کی بڑی بیٹی کو، کتنی باوقار ہے، بالکل رحمت کا روپ، جس گھر میں جائے گی اس گھر کی برکت کھل جائے گی۔ دوسری کہتی، بہن آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر گھر کا سارا کام کرتی ہے، چچا جان کی خدمت کرتی ہے، چھوٹی بہن کو سنبھالتی ہے، اور نعت پڑھنے کی آواز تو ایسی ہے جیسے بلبل بول رہی ہو۔ جب وہ نعت پڑھتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں جب کنویں کے پاس سے ہوتی ہوئی روبینہ کے کانوں میں پہنچی تو اس کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ روبینہ اپنے کمرے میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں اس سے زیادہ ہوشیار ہوں، پھر بھی سب اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ سادی سیدھی ہے، صرف اس لیے کہ یہ خاموش گائے کی طرح سب کچھ سہتی رہتی ہے۔ فاطمہ کو پتا تھا کہ چھوٹی بہن کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایک دن اس نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، روبینہ میری پیاری بہن، تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ ہوشیار ہے، لوگ جو بھی کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصلی رشتہ تو ہم دونوں کا ہے، بہنوں کا۔ روبینہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ رہنے دے بہن، تیری یہ نقلی محبت کے ناٹک میرے سامنے مت کیا کر، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے روبینہ سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ باورچی خانے میں جا کر چولہا جلانے لگی اور چولہے کے دھویں میں اپنے آنسو چھپا لیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب چچا جان نے دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلایا۔ شام کا وقت تھا، آنگن میں تلسی کے پاس چراغ چل رہا تھا۔ چچا جان پرانی آرام کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ بیٹا فاطمہ، روبینہ ادھر آؤ میرے پاس۔ دونوں بہنیں آ کر چچا جان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئیں۔ چچا جان نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے وہ کہنے والے تھے، وہ ان کے سینے پر بہت بھاری تھا، بیٹیوں اب تم دونوں بڑی ہو گئی ہو، تمہاری ماں اگر زندہ ہوتی تو شاید مجھ سے پہلے یہ بات کہتی، مگر اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔
मगर रुबीना की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चा खिलौने का नाम सुनकर खुश हो जाए। चचा जान आगे बोले, मेरी जेब बहुत हल्की है बेटियों। मैं तुम्हें वो शान शौकत नहीं दे सकता जो दूसरे बाप अपनी बेटियों को देते हैं, मगर मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें ऐसे घर में दूंगा जहाँ तुम्हें इज्जत मिलेगी, मोहब्बत मिले, चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा। फातिमा ने धीरे से कहा, चचा जान जैसा आप ठीक समझें, आपका फैसला ही मेरा फैसला है। रुबीना ने फौरन कहा, चचा जान मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ही देखना, मुझे शहर में जाना है, बड़े घर में जहाँ नौकर चाकर हों, गाड़ी हो। चचा जान ने एक नज़र रुबीना को देखा, उनकी आंखों में एक दर्द उभरा, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, ठीक है बेटा, जैसी तेरी किस्मत। कुछ हफ्तों बाद फातिमा के लिए पहला रिश्ता आया। गांव के पास ही एक छोटे से कस्बे नौशहरा से एक रिश्ता था। लड़के का नाम था इरफान। इरफान के वालिद का छोटा सा खेत था और इरफान खुद इस खेत में काम करता था। साथ ही गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था, क्योंकि उसके वालिद हमेशा कहते थे, बेटा, इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जब ये रिश्ता उस्ताद हैदर के घर आया तो बीच वाले ने बताया, उस्ताद जी, लड़का देखने में मामूली है, बहुत अमीर नहीं, मगर ऐसा सोने जैसा दिल है इसका कि पूरा नौशहरा इसकी मिसाल देता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करता है। तुम्हारी बेटी वहाँ मलका बनकर रहेगी। उस्ताद जी ने फातिमा को अपने पास बुलाया, बेटा, तेरा रिश्ता आया है, लड़का गरीब है, खेती बाड़ी करता है, बच्चों को पढ़ाता है, क्या तू वहाँ खुश रह पाएगी? फातिमा ने धीरे से सर हिलाया, चचा जान, खुशी पैसे में नहीं होती, रिश्ते में होती है। अगर इंसान अच्छा है तो झोंपड़ी में भी महल का सुख मिलता है। चचा जान की आंखें भर आईं। उन्होंने फातिमा के सर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची, खुदा करे तेरी हर खुशी पूरी हो। जब रुबीना को पता चला तो वो जोर से हंसी, वाह बहन, मुबारक हो, किसान की बहू बनेगी, खेत में हल चलाएगी, गोबर उठाएगी, क्या जिंदगी होगी तेरी, मज़े आएंगे। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद रुबीना के लिए रिश्ता आया। यह रिश्ता था लाहौर शहर का। लड़के का नाम था वक़ार। वक़ार के वालिद हाजी अब्दुर रहमान का शहर में कपड़े का बड़ा कारोबार था। 2 बड़ी दुकानें थीं, एक शानदार हवेली थी, नौकर-चाकर थे, गाड़ियाँ थीं। जब बीच वाले ने ये सब बताया तो रुबीना की आंखें चमकने लगीं, जैसे किसी भिखारी को अचानक खजाना मिल गया हो। चचा जान, ये रिश्ता तो खुदा ने मेरे लिए ही भेजा है, मुझे यही चाहिए था, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। चचा जान थोड़ा सोच में पड़ गए। बेटा रुबीना, रिश्ता अच्छा है, मगर इतने बड़े घर में क्या तू अपने आप को संभाल पाएगी? बड़े घर के नखरे भी बड़े होते हैं। रुबीना ने तुनक कर कहा, चचा जान, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई देहाती हूँ, मैं अच्छी तरह संभाल लूंगी, आप बस हाँ कर दीजिए। चचा जान ने एक लंबा सांस लिया और हाँ कर दी। उस रात चचा जान देर तक अपने कमरे में बैठे रोते रहे। फातिमा चुपके से उनके पास गई। चचा जान क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? चाचा जान ने फातिमा को गले से लगाया, बेटा फातिमा, मुझे रुबीना की फिक्र हो रही है, वो बहुत नादान है, मकरूर है, बड़े घर की बहू बनना आसान नहीं होता, मुझे डर है कहीं मेरी बच्ची दुख न पाए। फातिमा ने चाचा जान के आंसू पोंछे, चाचा जान फिक्र मत कीजिए, रुबीना अब बड़ी हो गई है, सब संभाल लेगी, और मैं हूं ना, ज़रूरत पड़ने पर मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। चाचा जान ने फातिमा के सर पर हाथ रखा, बेटा तू सच में फरिश्ता है, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। फिर वो दिन भी आया जब दोनों बहनों की शादी एक ही दिन में हुई। फातिमा का जोड़ा मामूली था, लाल साड़ी, थोड़े से जेवर जो चचा जान ने अपनी जमा पूंजी से बनवाए थे। रुबीना का जोड़ा लड़के वालों ने खुद भेजा था, भारी घाघरा, सोने के जेवर, हीरे की अंगूठी। रुखसती के वक्त दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोईं। फातिमा ने रुबीना से कहा, रुबीना मेरी बहन, हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत करना, और कभी ज़रूरत पड़े तो याद रखना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। रुबीना ने उस वक़्त सर हिलाया, मगर उसके दिल में था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी तेरी? मैं तो मलका बनकर जा रही हूँ। चचा जान ने दोनों बेटियों को रुखसत करते वक़्त आँचल में चावल भरे। दोनों ने पीछे की तरफ चावल फेंके और 2 अलग-अलग गाड़ियों में बैठ के, एक गाड़ी जा रही थी, एक छोटे से कस्बे की तरफ, दूसरी गाड़ी जा रही थी लाहौर शहर की तरफ। मगर किसी को पता नहीं था, इन 2 गाड़ियों की मंज़िलें कितनी मुख्तलिफ होंगी और तकदीर कैसे-कैसे खेल खेलेगी। फातिमा जब इरफान के घर पहुंची तो उसने देखा एक छोटा सा घर, खपरेल की छत, आंगन में तुलसी का पौधा, बावर्ची खाने में मिट्टी का चूल्हा और एक कमरा जो उसके और इरफान के लिए सजाया गया था। इरफान की माँ ज़ैनब ने फातिमा का इस्तकबाल किया, उसकी नज़र उतारी, आ बेटी, इस घर में तेरा इस्तकबाल है, आज से ये घर तेरा है। इरफान के वालिद अहमद ने फातिमा के सर पर हाथ रखा, बेटी हम गरीब हैं,
تجھے وہ سب نہیں دے پائیں گے جو شاید تیرے خوابوں میں ہوگا، مگر ایک بات کا وعدہ ہے، اس گھر میں تجھے کبھی آنسو نہیں بہانے پڑیں گے۔ ہم تجھے بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے اس نے جھک کر ساس سسر کے پاؤں چھوئے۔ امی جان، ابو جان، آج سے آپ میرے ماں باپ ہیں اور اس گھر کی ہر اینٹ سے مجھے محبت ہے۔ رات کو جب عرفان کمرے میں آیا تو اس نے فاطمہ کو بہت جھجکتے ہوئے دیکھا۔ عرفان بھی شرمیلا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، فاطمہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے سر اٹھایا، جی کہیے۔ عرفان نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فاطمہ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ ہینے ہیں، نہ موتی، نہ سونے کے زیور، نہ بڑا بنگلہ۔ میرے پاس صرف یہ دو ہاتھ ہیں جو دن رات محنت کر سکتے ہیں، اور ایک دل ہے جو آج سے صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عرفان نے آگے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں فاطمہ، اس گھر میں تمہیں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ پیسے کی کمی ہو سکتی ہے مگر محبت کی نہیں، عزت کی نہیں۔ اگر میری ایک روٹی ہوگی تو اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھی تمہیں دوں گا۔ فاطمہ نے عرفان کے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگایا۔ عرفان، مجھے اس محبت کی بھوک تھی۔ ماں بچپن میں چلی گئی تھی۔ چچا جان نے سب کچھ دیا مگر ایک بات کی کمی ہمیشہ رہی، کسی کا اپنا سا پیار۔ آج وہ کمی پوری ہوگی۔ عرفان نے فاطمہ کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ رکھا۔ اس رات اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں نہ ایئر کنڈیشنر تھا، نہ بڑا بستر، نہ مخملی چادر، وہاں ایک ایسی محبت پروان چڑھ رہی تھی جو کسی بھی محل میں نہیں مل سکتی تھی۔ ادھر لاہور شہر میں جب روبینہ کی گاڑی حاجی عبد الرحمان کی حویلی کے سامنے رکی تو روبینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک 3 منزلہ سفید حویلی کھڑی تھی، بڑے بڑے لوہے کے دروازے جن پر سنہری پالش چڑھی ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں طرف سنگ مرمر کے دو ہاتھی، جیسے کسی بادشاہ کے محل کے دروازے ہوں۔ اندر ایک بڑا سا باغ جہاں گلاب، چنبیلی، موگرا کھلے ہوئے تھے، اور باغ کے بیچوں بیچ ایک فوارہ جس میں سے پانی اوپر اچھل رہا تھا۔ ربینہ کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، یا اللہ، یہ تو کسی خواب جیسا ہے۔ یہ سب اب میرا ہے، سب میرا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ روبینہ نے اپنا بھاری گھاگرا سنبھالتے ہوئے نیچے قدم رکھا۔ سامنے حویلی کے دروازے پر کھڑی تھی روبینہ کی ساس، صفیہ بیگم۔ صفیہ کی عمر 55 کے قریب تھی، قد لمبا، چہرے پر سفید پاؤڈر کی موٹی تہ، بالوں میں کالی ڈائی اور گلے میں ہیرے کا ہار، جیسے ایک چلتی پھرتی محفوظ کھانا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ ہر چیز کو تول رہی ہو، ناپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صفیہ کے بغل میں کھڑی تھی وقار کی چھوٹی بہن عالیہ، 20 سال کی ایک تیز نین و نقش والی لڑکی، جس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک طنزیہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ صفیہ نے اوپر سے نیچے تک روبینہ کو دیکھا جیسے کوئی تاجر کوئی سامان تول رہا ہو، پھر ایک خشک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آ گئی بہو، آ، اندر آ۔ روبینہ نے جھک کر پاؤں چھونے چاہے مگر صفیہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ رہنے دو، رہنے دو، ابھی تو تھکی ہوگی، پہلے اندر آ، تیری نظر اتاریں۔ روبینہ کو تھوڑا عجیب لگا مگر اس نے سوچا شاید بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے کیا پتا۔ گھر کے اندر نظر اتارنے کی رسم ہوئی۔ تیل کو چوکھٹ پر گرایا گیا۔ روبینہ کو کمرے میں لے جایا گیا مگر جب روبینہ نے اپنا کمرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کمرہ معمولی سا تھا۔ پرانے زمانے کا بستر، دیوار پر ایک ہلکا سا رنگ، ایک چھوٹی سی الماری اور ایک کھڑکی۔ روبینہ کے دل میں سوال اٹھا، اتنی بڑی حویلی میں میرا کمرہ اتنا معمولی کیوں؟ جب میں نے نیچے آتے وقت اوپر والے کمرے دیکھے تھے تو وہ تو کسی ہوٹل جیسے تھے، مگر اس نے اس وقت کچھ نہیں کہا، چپ چاپ بیٹھ گئی۔ رات کو وقار کمرے میں آیا۔ وقار کی عمر 28 سال تھی، قد اوسطن، چہرہ خوبصورت تو تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی زردی تھی، جیسے کوئی جذبہ نہ ہو اس میں، جیسے ایک بت ہو جو سانس تو لیتا ہو مگر دھڑکن نہ ہو اس میں۔ وقار نے کمرے میں آتے ہی اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا، جوتے کھولے اور سیدھا بستر پر لیٹ گیا، بغیر کچھ کہے، بغیر روبینہ کی طرف دیکھے۔ روبینہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ سہاگ رات کی رات اس کا شوہر آئے گا، اس کا نقاب اٹھائے گا، پیار سے بات کرے گا، جیسے فلموں میں ہوتا ہے، مگر یہاں روبینہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جی آپ؟ وقار نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا، دیکھو روبینہ، ایک بات سمجھ لو، یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، ماں نے زبردستی کی ہے کیونکہ انہیں لگا کہ میری عمر نکل رہی ہے، اس لیے کوئی فضول امیدیں مت رکھنا، نہ مجھ سے محبت کی امید رکھنا، نہ رومانس کی۔ میں اپنے کاروبار میں مگن ہوں، تم بھی اپنے آپ میں رہنا، بس۔ روبینہ کو لگا جیسے کرنٹ کا جھٹکا لگا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو آپ کی بیوی ہوں۔ وقار نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔
हाँ हाँ, बीवी हो, रहो बीवी, मैंने मना तो नहीं किया। बस ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे नींद आ रही है। सुबह जल्दी दुकान जाना है। 2 मिनट बाद वकार के खराटे शुरू हो गए। रुबीना वहीं शीशे के सामने बैठी रही, उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे मगर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी, शायद ये थके हुए होंगे, कल सब ठीक हो जाएगा। ज़रूर ठीक हो जाएगा। मगर रुबीना को क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे की रात तो और भी कांटों भरी थी। अगले दिन सुबह रुबीना की आंख खुली तो वकार जा चुका था। रुबीना ने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। रुबीना उठी, नहाई, एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और कमरे से बाहर निकली। नीचे डाइनिंग टेबल पर सफ़िया बैठी थी, चाय पी रही थी, अखबार पढ़ रही थी। रुबीना ने जाते ही कहा, गुड मॉर्निंग अम्मा जी। सफ़िया ने अखबार से नज़र हटाई, ऊपर से नीचे तक रुबीना को देखा और बोली, बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले। इस घर में बहू का काम होता है सुबह 5 बजे उठना, ना कि 7 बजे तक सोते रहना। इस घर में अम्मा जी नहीं बोला जाता, अम्मी जान बोला जाता है। और हाँ, ये जो साड़ी पहनी है ना, ये बहू के पहनने वाली नहीं है। बहू को सर पर पल्लू रखना चाहिए, निकाब करना चाहिए। रुबीना का चेहरा उतर गया। जी अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ख्याल रखूंगी। सफ़िया ने एक तेज़ निगाह डाली और, हाँ, तेरे लिए नाश्ता बावर्ची खाने में रखा है, जाकर खा ले। और हाँ, आज से बावर्ची खाने का सारा काम तू देखेगी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, थक गई हूँ। रुबीना हैरान रह गई। मगर अम्मी जान, यहाँ तो नौकर है ना, बावर्ची खाने वाले हैं ना। सफ़िया ने अखबार मेज पर पटक दिया। नौकर बावर्ची खाने में काम करेंगे, खाना बहू बनाएगी। ये इस घर का असूल है। और हाँ, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, 10 लोग। उनके लिए सब कुछ तुझे ही बनाना है। समोसे, कचौरी, पनीर की सब्जी, खीर, गुलाब जामुन, सब कुछ अपने हाथ से, समझी। रुबीना के पाँव काँप के। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पनीर की सब्ज़ी और खीर तो बनाई थी, मगर इतनी मिक़दार में 10 लोगों के लिए, वो भी अकेले। मगर रुबीना ने हिम्मत करके कहा, जी अम्मी जान, मैं कोशिश करूँगी। सारा दिन रुबीना बावर्ची खाने में जुटी रही। उसके हाथ जल गए। आटे में तेल कम हो गया तो कचौरियाँ फूली नहीं। पनीर तलते वक़्त छींटे उछले और रुबीना की कलाई पर जलने का निशान बन गया। खीर में चीनी ज़्यादा पड़ गई। शाम को जब सफ़ैया की सहेली आईं तो रुबीना ने सारा खाना मेज़ पर लगाया। नकाब करके हाथ जोड़कर सफिया ने एक कचौरी उठाई, एक टुकड़ा मुंह में डाला और मुंह बना लिया। छी, ये कचौरी है या रबड़? रुबीना के दिल पर गोया हथौड़ा पड़ा। एक सहेली ने खीर चखी। अरे सफिया, ये खीर तो मीठा जहर लग रही है। इतनी चीनी कौन डालता है खीर में? दूसरी सहेली ने पनीर खाया और ये पनीर तो उबला हुआ लग रहा है, मसाला ही नहीं है इसमें। सफिया ने एक तंजिया हंसी हंसी। क्या करूं बहू, देहाती लड़की लाई हो ना, इसे क्या पता शहर के तरीके, सब्जियां बनाना भी नहीं आता ठीक से। मैंने तो कितनी बार समझाया मगर ये है कि सीखने को तैयार ही नहीं। रबीना वहीं खड़ी रही, सर झुकाए, आंखों में आंसू, मगर वो रोई नहीं क्योंकि अगर वो रोती तो उसे और सुनना पड़ता। जब सब चली गई तो सफैया ने रुबीना को बुलाया। बहू, आज तूने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है, तुझे पता है? मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरा सर नीचा कर दिया। अरे तेरी माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं था, या बस इसलिए मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया कि अब उसकी किस्मत वहां खुलेगी? रुबीना ने धीरे से कहा, अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ख्याल रखूंगी। सफैया ने रुबीना का हाथ झटक दिया। रहने दे, रहने दे, अब ये सब फजूल बातें मत कर। जा अपना मुंह धो और जा सो, कल फिर बहुत काम है। रुबीना अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर मुंह छुपाकर रोने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो सिसकती रही। मैं तो मलका बनकर आई थी। मुझे लगा था कि यहाँ नौकर चाकर होंगे, मैं आराम से रहूंगी। मगर ये क्या? ये तो मुझसे नौकरानी से भी ज़्यादा काम करवा रहे हैं। और मेरा शौहर, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। रात के 10 बज के, 11 बज के, वकार का कोई पता नहीं। रुबीना खाना भी नहीं खा सकी। भूख तो थी मगर गला रिंधा हुआ था। 12 बजे वकार आया। शरबत की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। रुबीना ने डरते हुए पूछा, जी आप इतनी देर से क्यों आई? वकार ने रुबीना को घूरा। तुझसे मतलब? मैं जो भी करूं तू पूछने वाली कौन है? चुपचाप सो। और हाँ, अगली बार मेरा इंतजार मत करना, मुझे ये नाटक पसंद नहीं है। रुबीना ने एक बार फिर अपने आंसू पी लिए। उधर फातिमा के घर में क्या हो रहा था? फातिमा सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, चाय बनाती। सबसे पहले इरफान के लिए चाय, फिर ससुर के लिए चाय। घर की झाड़ू पोछा, आटा गूंदना, रोटी बनाना, मगर ये सारा काम फातिमा के लिए कोई बोझ नहीं था, क्योंकि ज़ैनब यानी फातिमा की सास हर वक्त फातिमा के साथ खड़ी रहती थी। बेटी फातिमा, रहने दे, मैं कर लूँगी, तू थक जाएगी। फातिमा हंस देती, अम्मी जान, मैं तो आपकी बेटी हूँ, बेटी काम नहीं करेगी तो कौन करेगा?
ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते। वो फातिमा को गले से लगा लेती। बेटी, खुदा करे तू हमेशा हंसती रहे। ये घर तेरे आने से चमक उठा है। अहमद भी फातिमा को बहुत प्यार करते थे। जब भी वो शहर जाते कुछ ना कुछ ज़रूर लाते फातिमा के लिए। कभी नई चूड़ियाँ, कभी कोई फल, कभी कोई किताब। फातिमा कहती, अबू जान, मेरे लिए क्यों इतना खर्च करते हैं? अहमद कहते, अरे बेटी, अब बेटियां तो हमारी ही हैं, तुम भी बेटी हो गई हमारी, बेटियों पर खर्च करना अच्छा लगता है। फातिमा अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। जिस घर में वो मलका की तरह पली बड़ी थी अपने मेके में, वहाँ भी इतना प्यार नहीं था जितना यहाँ था। एक दिन शाम को अरफान खेत से लौटा थका हुआ, पसीने से तरबतर। फातिमा फौरन उसके लिए पानी लाई। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। इरफान ने पानी पिया, फिर फातिमा का हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। फातिमा, एक बात कहूँ? जी कहिए। इरफान की आंखों में एक चमक थी। फातिमा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे एक दिन वो सब दूँ जिसकी तू हकदार है। एक अच्छा सा घर, अच्छे कपड़े, जेवर, सब कुछ। मगर उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तू मेरा साथ देगी? फातिमा ने इरफान का चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। इरफान, मुझे ना अच्छे कपड़े चाहिए, ना जेवर, ना बड़ा घर। मुझे बस आप चाहिए। आपका साथ, आपकी मोहब्बत। बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। इरफान की आंखें भर आईं। उसने फातिमा को अपने सीने से लगा लिया। फातिमा तो सच में फरिश्ता है। मैं तुझे कभी मायूस नहीं करूँगा। वादा है। अगले दिन इरफान ने अपने वालिद अहमद से बात की। अबू जान, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अहमद ने अपना चश्मा संभाला। क्या बेटा? अबू जान, खेत से जो फसल होती है उसे हम मंडी में बहुत कम दाम पर बेचते हैं। बेचने वाले सारा मुनाफा ले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना अपनी सब्जियाँ खुद शहर के बाजार में जाकर बेचें। इससे हमें कई गुना ज़्यादा कमाई होगी। अहमद सोच में बढ़ गए। मगर बेटा, इसमें मेहनत भी बहुत है। रोज़ शहर जाना पड़ेगा, ठेला लगाना पड़ेगा, और अगर सब्जियां ना बिकी तो? इरफान ने हिम्मत के साथ कहा, अबू जान, बिकेंगी ज़रूर, क्योंकि मैं ताज़ा सब्जियां ले जाऊंगा जो आज तोड़ी हैं, और मैं उन्हें कम दामों पर बेचूंगा ताकि लोग रोज़ मेरे पास आएं। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। अहमद कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। खुदा का नाम लेकर शुरुआत कर। अगले ही दिन से इरफान का नया सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 3 बजे इरफान उठ जाता, खेत जाता, ताज़ा सब्जियां तोड़ता, बैलगाड़ी में लाता और शहर की तरफ निकल जाता। फातिमा भी उसके साथ साथ उठ जाती। इरफान के लिए चाय बनाती, रोटियां बनाकर पोटली में बांधती और दरवाजे तक छोड़ने आती। इरफान, ध्यान से जाइए, रास्ते में संभल कर, और दिन में कुछ न कुछ ज़रूर खाइएगा, भूखे मत रहिए। इरफान हंसता। फातिमा, तू तो मेरी माँ की तरह बातें करती है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, और बीवी का फ़र्ज़ है शोहर की फ़िक्र करना। इरफान का दिल भर आता। वो फातिमा का हाथ चूम लेता और चला जाता। शुरू में तो बहुत मुश्किल होती। पहले हफ्ते में इरफान की आधी सब्जियां ना बिकीं, घर वापस लानी पड़ी। अहमद का चेहरा उतर गया था। मगर फातिमा ने इरफान का हाथ पकड़कर कहा, इरफान, हिम्मत मत हारिए। नई दुकान चलने में वक्त लगता है। लोगों को आप पर भरोसा करने में वक्त लगेगा। बस आप अपनी जगह जमे रहिए। एक दिन सब बदल जाएगा। इरफान ने फातिमा की बात मानी। वो रोज जाता, वही जगह, वही वक्त। धीरे धीरे कुछ ग्राहक बने, फिर ग्राहक बनने लगे, क्योंकि इरफान की सब्जियां ताज़ा थीं और दाम भी कम। एक महीने में इरफान की आमदनी इतनी हो गई कि घर का खर्च आराम से निकलने लगा और थोड़ी बचत भी होने लगी। उधर रुबीना का हाल बद से बदतर होता जा रहा था। एक दिन रुबीना के पैर में मोच आ गई। उसे चलने में बहुत दर्द हो रहा था। उसने सफैया से कहा, अम्मी जान, आज मुझसे नहीं हो पाएगा, पैर में बहुत दर्द है, नौकर से करवा लीजिए ना। सफैया ने रुबीना को घूरा। नौकर से? अरे बहू, ये बहाने मेरे सामने ना चला। जब मैं ब्याह कर आई थी तो भारी पेट के साथ भी काम करती थी, और तू एक छोटी सी मौज पर बहाना बना रही है। चल उठ, बावर्ची खाने में जा, खाना बनाने का वक़्त हो गया है। रवीना को मजबूरन बावर्ची खाने में जाना पड़ा। दरस से कराते हुए एक एक कदम भारी पड़ रहा था, मगर सफैया की निगाहें उस पर थीं। उस शाम वकार आया तो रबीना ने उससे शिकायत की। वकार, आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, मगर अम्मी जान ने मुझसे सारा काम करवाया। एक बार आप उनसे बात तो कीजिए। वकार ने रुबीना को घूरा। देख रुबीना, एक बार सुन ले, मेरी माँ के सामने तू कभी कुछ नहीं बोलेगी, और मुझसे माँ के खिलाफ शिकायत मत किया कर। माँ ने तुझे यहाँ बहू बनाकर रखा है। अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। रुबीना हैरान रह गई। मगर वकार, आप तो मेरे शौहर हैं। अगर आप ही मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं किसके पास जाऊं? वकार ने तुन कर कहा, तू अपने मेके चली जा। जब तेरे माँ बाप ने तुझे ब्याहा था तो उन्हें पता था कि बहू बनकर जा रही है।
اب وہاں بیٹھ کر رو لینا، یہاں میرا سر مت کھا۔ وقار اٹھ کر باہر چلا گیا۔ روبینہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ میری قسمت میں یہ کیا لکھا تھا خدا؟ وہ دھیرے دھیرے بڑبڑائی۔ میں نے تو بس سکھ چاہا تھا، آرام چاہا تھا، کیا یہ بھی غلطی تھی؟ زندگی نے روبینہ کو ایک بہت بڑا سبق دینا شروع کر دیا تھا۔ جو چیز اس نے باہر سے دیکھ کر اپنائی تھی، اندر سے وہ زہر نکل رہی تھی اور فاطمہ کی زندگی میں باہر آ رہی تھی۔ ایک دن شام کو عرفان گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ ذرا باہر آ۔ فاطمہ باہر آئی۔ کیا ہوا؟ عرفان نے وہ پوٹلی فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کھول کر دیکھ۔ فاطمہ نے پوٹلی کھولی۔ اندر ایک خوبصورت سی ہری رنگ کی ساڑی تھی، بنارسی، جس پر سنہری کام تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عرفان، یہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا خرچ کیوں کیا؟ عرفان نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ، یہ تیری پہلی تنخواہ ہے، اصل میں یہ میرے پہلے مہینے کی بچت ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ سب سے پہلے یہ پیسے تجھے دوں گا، تیرے لیے کچھ خریدوں گا۔ آج سے 3 مہینے پہلے ہم دونوں خالی ہاتھ تھے۔ آج تیرے ماتھے کا پسینہ اور ہمت نے یہ دن دکھایا ہے۔ فاطمہ رونے لگی۔ عرفان، آپ پاگل ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ سب آپ کی محنت ہے۔ عرفان نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں فاطمہ، میری محنت تب ہوتی جب میں اکیلا ہوتا، مگر تو میرے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے یہ جیت ہم دونوں کی ہے۔ اس رات فاطمہ نے وہ ساڑی پہنی، ماتھے پر بندی لگائی، اور جب وہ آنگن میں آئی تو زینب اور احمد دیکھتے رہ گئے۔ بیٹی، آج تو بالکل رحمت جیسی لگ رہی ہے، اس گھر کی رحمت، جس کے آنے سے یہ گھر بھر گیا۔ فاطمہ نے جھک کر ساس سسر کے پاؤں چھوئے۔ امی جان، ابو جان، یہ آپ سب کی اور خدا کی مہربانی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے دوڑتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر گئے۔ فاطمہ کے گھر میں اب چھوٹی چھوٹی خوشیاں دستک دینے لگی تھیں۔ عرفان کا کام چل نکلا تھا۔ اب اس نے ایک چھوٹی سی پکی دکان کھول لی تھی۔ شہر کے بازار میں فاطمہ بھی کبھی کبھی دکان پر جاتی، گاہکوں سے بات کرتی، حساب کتاب رکھتی۔ لوگ دکان پر رک کر جاتے، صرف فاطمہ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی میٹھی زبان، اس کی مسکراہٹ گاہک کو موہ لیتی تھی۔ عرفان کہتا، فاطمہ تو میری دکان کی قسمت بن گئی ہے، جس دن تم آئی ہے دکان پر ڈبل بکری ہوتی ہے۔ فاطمہ ہنستی۔ عرفان، قسمت نہیں، آپ کی محنت ہے۔ ادھر روبینہ کے گھر میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا۔ ایک دن روبینہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، تبھی اس نے سنا باہر کے کمرے میں حاجی عبد الرحمن اور صفیہ کی زوردار بحث ہو رہی تھی۔ روبینہ رک گئی، چپکے سے دروازے کے پیچھے جا کر سننے لگی۔ حاجی عبد الرحمن کہہ رہے تھے، صفیہ، میں تمہیں کتنی بار کہوں، وقار سنبھل رہا ہے، دکان میں کوئی توجہ نہیں دیتا، دن پر اپنے ان آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ اب ہم پر بہت بڑا قرض ہو گیا ہے، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ صفیہ بولی، تم فکر مت کرو، میں اسے سنبھال لوں گی۔ حاجی صاحب نے ایک لمبی آہ بھری۔ نہیں فاطمہ، اب بات بہت آگے نکل چکی ہے، بینک کا قرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اتار نہیں سکتے۔ اگر اگلے 6 مہینے میں پیسہ واپس نہ کیا تو یہ حویلی، یہ کاروبار، سب کچھ بینک لے لے گا۔ ربینہ کو جیسے کرنٹ لگا، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ صفیہ بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی راستہ تو ہوگا۔ حاجی صاحب بولے، راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اگر ہم حویلی کا کچھ حصہ بیچ دیں اور کچھ زیور بھی تو شاید بچ جائے۔ صفیہ چلائی، نہیں، میرے زیور نہیں، میرے زیور میری جان ہے، اس کی بجائے بہو کے زیور لے لو، جو ہم نے اسے بیاہ میں دیے تھے، وہ واپس لے لو۔ بہو کو کیا ضرورت زیور کی، وہ تو باورچی خانے میں کام کرتی ہے۔ روبینہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے اپنے زیور جو اسے بیاہ میں ملے تھے، وہ بھی چھین لیے جائیں گے۔ حاجی صاحب نے کہا، صفیہ، یہ غلط ہوگا، بہو کے زیور اس کے اپنے ہیں، ہمیں انہیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ صفیہ بولی، تم خاموش رہو، مجھے پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح۔ بہو نے اس گھر میں آ کر کیا اکھاڑ لیا ہے؟ کچھ نہیں، نہ میکے سے جہیز لائی، نہ کوئی نیک قدم، یہ منحوس ہی تو ہماری بربادی کی وجہ ہے۔ روبینہ وہیں دروازے کے پیچھے زمین پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری وجہ سے بربادی؟ مگر میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو ہر دن ہر پل محنت کرتی ہوں اس گھر کے لیے۔ اس رات صفیہ روبینہ کے کمرے میں آئیں۔ بہو، اپنے ساورے زیور نکال، ابھی کے ابھی۔ روبینہ حیران رہ گئی۔ کیوں امی جان؟ تو سوال مت کر، جو کہتی ہوں کر۔ روبینہ نے دھیرے سے کہا، مگر یہ زیور تو میرے ہیں، میرے چچا جان نے اپنی جمع پونجی سے دیے تھے مجھے، یہ میرے ماں کے بھی ہیں، جو ماں کے بعد چچا جان نے میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ صفیہ کو جیسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ سے جھگڑے؟ ارے یہ زیور اس گھر نے دلوائے ہیں تیرے باپ سے، اب اگر ضرورت ہے تو ہم واپس لے رہے ہیں، تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ وقار بھی کمرے میں آ گیا۔ وقار، آپ تو کچھ کہیے، روبینہ نے روتے ہوئے کہا۔
वकार ने रुबीना को घूरा। माँ ने जो कहा है वो कर, ज्यादा नाटक मत कर। इस घर ने तुझे यहाँ रखा है, खिलाया है, पिलाया है। अब घर पर मुसीबत है तो तेरा फर्ज बनता है कि घर का साथ दे। रुबीना सब समझ गई। आज जिस घर ने उसे ब्याह कर लिया था, वही घर आज उसके अपने जेवर को जबरदस्ती छीन रहा था। रुबीना चुपचाप उठी, अलमारी खोली, अपने सारे जेवर एक डब्बे में निकाले और सफैया के हाथ में रख दिए। सफैया ने डब्बा छीन लिया और तेजी से बाहर चली गई। वकार भी बगैर कुछ कहे चला गया। रवीना अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और घंटों रोती रही। देखते ही देखते सावन का महीना आ गया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और गांव की औरतें पीपल और नीम के दरख्तों पर झूले डाल रही थीं। तीज का त्यौहार, बेटियों का त्यौहार, मेके लौटने का त्यौहार। उस्ताद हैदर ने सोचा कि आज इस बार दोनों बेटियों को मेके बुलाएंगे। बहुत दिन हो गए थे दोनों को देखे हुए। दिल बेचैन था। उन्होंने एक चिट्ठी इरफान के घर बेची और एक लाहौर बेची। वकार के घर जब चिट्ठी फातिमा के हाथ में पहुंची तो उसकी आंखें भीग गईं। इतने महीनों के बाद चचा जान को देखेगी, अपने उस घर को देखेगी जहां उसका बचपन गुजरा था। इरफान ने फातिमा से कहा, फातिमा चल मैं खुद तुझे तेरे मेके छोड़ कर आऊँगा, ससुर से भी मिल लूँगा। फातिमा बहुत खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और 2 दिन बाद वो इरफान के साथ मेके पहुंची। उस्ताद हैदर ने फातिमा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा फातिमा, आ मेरी बच्ची, कितनी दुबली हो गई है तू। फातिमा हंसी। चचा जान ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मुझे महीनों बाद देख रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। इरफान ने उस्ताद हैदर के पाँव छुए। चचा जान आपकी बेटी हमारे घर की रहमत है। मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उस्ताद हैदर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इरफान को गले से लगाया। बेटा तू सच में रहमत है। मेरी फातिमा खुश नसीब है जो उसे तेरे जैसा शौहर मिला। इरफान को दूसरे दिन वापस लौटना था क्योंकि दुकान बंद नहीं हो सकती थी। जाते वक्त उसने फातिमा से कहा, फातिमा चाचा जान के पास कुछ दिन रह, खूब आराम कर। मैं हफ्ते बाद आकर तुझे ले जाऊंगा। और हाँ, अपनी छोटी बहन से प्यार से मिलना, चाहे वो कुछ भी कहे। तू तो जानती है उसे। फातिमा ने सर हिलाया। उधर लाहौर में चिट्ठी पढ़कर रुबीना बहुत खुश हुई। महीनों से वो इस घर की चारदीवारी में कैद थी। थोड़ी राहत मिलने वाली थी, मगर सफैया ने पहले तो जाने ही ना दिया। मेके जाएगी? अरे यहाँ इतने काम पड़े हैं, कौन करेगा सब। रुबीना ने हिम्मत करके कहा, अम्मी जान बस एक हफ्ते के लिए। चाचा जान ने इतने प्यार से बुलाया है। मेरी बहन भी आ रही है, महीने हो गए मिले हुए। सफिया ने एक तेज निगाह डाली। अच्छा ठीक है, क्या मगर एक बात याद रखना, जब तुम मेके जाए तो खाली हाथ मत आना। अपने बाप से कहकर अपने बाप से कह के अपने दामाद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बेचें। आखिर ये हमारी बहू है, इस घर की इज्जत है। रुबीना ने धीरे से सर हिलाया, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल कचोट गया। चचा जान कहाँ से ला कर देंगे? वो खुद इतने सादा आदमी हैं। इस उम्र में और कितना दबाव डालो उन पर। मगर उस वक्त बहस करने का दिल नहीं था। रुबीना ने अपना सामान बांधा। वकार खुद नहीं आया छोड़ने। उसने अपने ड्राइवर से कहा, जा इसे गांव छोड़ा, और हाँ वहाँ रुकना मत, फौरन वापस आ जाना। रुबीना को वकार से ये उम्मीद नहीं थी, मगर वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दोनों बहनें अब मेके पहुंच गई थीं। जब रुबीना गाड़ी से उतरी तो उसके चेहरे पर पुरानी वाली चमक थी। उसने मेके में आते ही अपनी अदा दिखानी शुरू कर दी। भारी घाघरा, बड़ी बड़ी हीरे की बालियां जो उसने अपनी सास से छुपा कर रखी थीं, चूड़ियां, महंगा परफ्यूम। गांव की औरतें उसे देखकर हैरान रह गईं। ओहो रुबीना बेटी, क्या कहने, ये तो शहर की बहू पूरी, देखो कितनी सज धज कर आई है। रुबीना अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। हाँ, दुनिया तो दिखावे की भूखी है, असली कहानी तो कोई नहीं जानता। फातिमा भी आ गई थी। मामूली सी सूती साड़ी, 2 चूड़ियां, माथे पर बिंदी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट। जब दोनों बहनें आंगन में मिली तो फातिमा ने रुबीना को गले से लगा लिया। रुबीना मेरी छोटी बहन, कैसी है तू? कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए। रुबीना ने फातिमा का गले लगाना ठंडे मुंह से सहन किया। फिर अलग होकर बोली, मैं तो बहुत मज़े में हूँ बहन। तू बता, तेरी क्या खबर? सुना है खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथों पर देख तू, हाथ कितने कुड़े हो गए हैं तेरे। अरे रामीना, इन हाथों पर तो मेहंदी भी नहीं लगती होगी, इतनी खुरदरी जिल्द है। फातिमा हंसती। हाँ रुबीना, मेहनत करनी पड़ती है, मगर मुझे अच्छा लगता है। मेहनत में जो मज़ा है ना बहन, वो किसी और चीज़ में नहीं। रुबीना ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, ये तो वही बात हुई। अंगूर खट्टे हैं क्योंकि मिल नहीं रहे। तेरे पास नहीं है ऐशो आराम तो तू मेहनत की तारीफ कर रही है। जब होता तो तब पता चले।
फातिमा ने रुबीना के गाल पर हल्की सी हाथ रखा। रुबीना बहन, खुशी पैसे में नहीं होती, रिश्ते में होती है। चाहे तेरे पास कितना भी हो, अगर अपने प्यार से न रखें तो वो सब बेकार है। रुबीना को फातिमा की बात तीर की तरह चुभी, क्योंकि उसे पता था कि उसके अपने घर में उसके अपने ही शोहर की निगाह में उसकी क्या कीमत है। मगर रुबीना ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए और भी जोरदार हमला किया। बहन, तेरे शोहर क्या करते हैं आजकल? सब्जी बेचने वाला? हाँ। अरे रमीना, मेरे वकार तो बड़े-बड़े कारोबारियों के साथ बैठते हैं। दूसरे शहर तक नाम है उनका, और तू एक सब्ज़ी बेचने वाले की बीवी। ये भी क्या ज़िंदगी है तेरी? उस्ताद हैदर ने यह सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने डाँट लगाई, रुबीना, ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरी बहन है फातिमा, अरफान तेरा बहनोई है। ऐसे बात करते हैं किसी से? रुबीना ने तूँग कर कहा, चचा जान, मैं तो सच कह रही हूँ। अगर सच कड़वा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? फातिमा ने चचा जान को रोका। चचा जान, आप फ़िक्र मत कीजिए। रुबीना अभी छोटी है, धीरे-धीरे समझ आएगी, रहने दीजिए। मगर फातिमा के दिल पर एक गहरा ज़ख्म लग चुका था। रात को वो अपने पुराने कमरे में सोने आई तो उसकी आँखों में चुपके-चुपके आँसू बहने लगे। रुबीना मेरी बहन, मैंने कब तुझसे बुरा किया जो तू मुझसे इतनी नफ़रत करती है? तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरे खिलाफ हूँ? बाहर बारिश शुरू हो गई थी और फातिमा के अंदर भी एक बारिश थी, आंसुओं की। अगले दिन तीज का रोज़ा था। दोनों बहनों ने रोज़ा रखा, 16 सिंगार किया, माथे पर सुर्ख रंग लगाया, हाथों पर मेहंदी लगाई। रुबीना बार-बार आईने के सामने जाकर अपने आप को देखती रही। मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। वक़ार ने अगर मुझे आज देख लिया होता तो, मगर हाँ, उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं। ये सोचकर रुबीना की आँखें भर आईं, मगर उसने फ़ौरन आँसू पोंछ लिए। फातिमा ने अपनी हरी साड़ी पहनी थी, वही साड़ी जो इरफान ने उसे पहली तनख्वाह से दिलाई थी। सादगी से सजी थी, बहुत ज़्यादा ज़ेवर नहीं, बस 2 चूड़ियाँ, एक हार और माथे पर लाल लाटक। मगर उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था, जो एक ऐसी रोशनी थी, जो किसी भी श्रृंगार से बड़ी थी। गाँव की औरतें इकट्ठी हुईं, गीत गाने लगीं, जोले डाले गए। एक बूढ़ी खातून नसीरा आपा आईं, उस्ताद हैदर की बहन, बहुत दूर से आई थी। उन्होंने फातिमा को देखा तो उनके मुँह से बेसाख्ता निकला, अरे मेरी बिटिया, क्या कहूँ? आज तो लग रहा है जैसे रहमत इस आंगन में उतर आई है। अरे रुबीना, देख तो अपनी बहन को कितनी खूबसूरत लग रही है। चेहरे पर कैसा है जैसे कोई चिराग की लौ। रुबीना का चेहरा उतर गया। नसीर आपा ने रुबीना को भी प्यार से देखा। और तू भी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, मगर रुबीना, तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही। क्या बात है? सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? रुबीना ने फौरन खिंची हुई मुस्कुराहट बनाई। हाँ हाँ आपा, सब ठीक है। बहुत मज़े में हूँ मैं। आप तो जानती हैं, मेरे शौहर इतने बड़े कारोबारी हैं, इतनी शानदार हवेली है, नौकर-चाकर हैं, मुझे क्या कमी हो सकती है? नसीरा आपा ने रुबीना को गौर से देखा। बूढ़ी आँखें थीं जो बहुत कुछ देख चुकी थीं ज़िंदगी में। उन्हें समझ आ गया था कि रुबीना अंदर से खाली है। उन्होंने रुबीना का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गईं। बेटी, तेरी आँखें झूठ नहीं बोल सकती मुझसे। तू दुखी है ना? रुबीना की आँखें भर आईं। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा, ये पुरानी आँखें बहुत कुछ देख चुकी हैं। मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर एक तूफ़ान चल रहा है। बेटी, एक बात याद रखना, ज़िंदगी पैसे से नहीं चलती, प्यार से चलती है। अगर ससुराल में प्यार ना मिले, तो ये सोने के पिंजरे भी जेल बन जाते हैं। रुबीना कुछ नहीं बोली। नसीरा आपा ने आगे कहा, एक और बात, अपनी बहन से कभी मत जलना बेटी, क्योंकि बहन से जलने वाली खुद ही जल जाती है। अपनी बहन के लिए दिल में सिर्फ प्यार रख, दुआएं रख, क्योंकि तीज पर बहन के लिए दुआ मांगते हैं, अपनी झोली में भी बरकत आती है। रुबीना को आपा की बातें सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, मगर उसका गुरूर इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे, चूल्हे पर खीर पक रही थी, आसमान में चांद निकल आया था। उस्ताद हैदर ने दोनों बेटियों को पास बुलाया, बेटियों, इधर आओ मेरे पास। दोनों बहनें आकर उस्ताद हैदर के दोनों तरफ बैठ गईं। उस्ताद हैदर ने एक लंबी आह भरी, बेटियों, जानती हो आज मेरे दिल में क्या चल रहा है? आज तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है। उस्ताद हैदर की आंखें भर आईं। वो कहती थी, सुनो, जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, मैकी आएंगी, तो हम तीज पर ऐसे ही आंगन में बैठेंगे, खीर खाएंगे, चांदनी रात में पुरानी बातें करेंगे। मगर वो तो जल्दी ही चली गई। आज वो होती तो। फातिमा ने उस्ताद हैदर का हाथ पकड़ लिया। चाचा जान, माँ चली गई, मगर हम तो हैं, आप परेशान मत हों। रुबीना भी थोड़ी पिघल गई। उसने भी उस्ताद हैदर का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उस्ताद हैदर ने दोनों बेटियों को देखा। बेटियों, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया में बहुत कुछ टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, मगर बहनों का रिश्ता, ये कभी मत टूटने देना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे, तब बहन ही बहन के काम आएगी।
یہ بات آج بھلے سمجھ نہ آئے مگر وقت ضرور سکھائے گا۔ روبینہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے ہونٹ بند ہو گئے۔ رات کو جب سب سو گئے تو روبینہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکی سے چاند دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فاطمہ آئی۔ روبینہ سو نہیں رہی؟ روبینہ نے سر ہلایا۔ فاطمہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ روبینہ ایک بات کہوں؟ کہو۔ فاطمہ نے روبینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ روبینہ مجھے پتا ہے تم بہت کچھ چھپا رہی ہے۔ تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر آنکھوں میں درد۔ تو میری چھوٹی بہن ہے۔ روبینہ بتانا مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تیرے سسرال میں سب ٹھیک نہیں؟ روبینہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ بہن تو اپنے کام سے کام رکھ۔ میری زندگی میں ٹانگ مت اڑا۔ جس دن مجھے تیری صلاح چاہیے ہوگی میں خود مانگ لوں گی۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا مگر اس نے صبر کیا۔ روبینہ میں تجھے ٹوکنے نہیں آئی، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہے۔ جب بھی ضرورت ہو تیری بڑی بہن تیرے لیے ہمیشہ کھڑی ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت۔ فاطمہ اٹھی اور دروازے تک گئی۔ دروازے پر رک کر پیچھے مڑی اور ہاں روبینہ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان بہت مضبوطی سے کچھ کہتا ہے، زور سے کہتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم بھی یہی کر رہی ہے۔ فاطمہ چلی گئی۔ روبینہ وہیں بیٹھ کر رہ گئی۔ فاطمہ کی بات اس کے دل پر چپ گئی۔ روبینہ نے اپنا سر تکیے میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ بہن سچ کہہ رہی ہے۔ میں خود کو قائل کر رہی ہوں کہ میں خوش ہوں مگر میں خوش نہیں ہوں، میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ مگر روبینہ کا غرور اسے بہن کے پاس جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ روتی رہی، اکیلے چپ چاپ۔ اگلے دن صبح دونوں بہنیں واپسی کے لیے تیار ہونے لگیں۔ استاد حیدر نے فاطمہ کو ایک چھوٹی سی پوٹلی پکڑائی۔ بیٹی یہ کچھ اچار ہے، گھر کا بنا اور کچھ میٹھا ہے۔ عرفان کو بہت پسند ہے میٹھا، دینا اسے۔ فاطمہ نے پوٹلی لی۔ جی چچا جان میں ضرور دوں گی، اور ہاں آپ اپنا خیال رکھیے، کھانا وقت پر کھائیے، دعا مت بولیے گا۔ استاد حیدر نے فاطمہ کو گلے سے لگایا۔ میری بچی تو کتنی فکر کرتی ہے میری، جلدی آنا پھر۔ روبینہ کا سامان بھی تیار تھا۔ استاد حیدر نے اس کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی تھیں۔ ایک نیا گھاگرا جو انہوں نے اپنے جمع پیسوں سے خریدا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے۔ بیٹا روبینہ یہ تیرے لیے، جا اپنے سسرال میں خوش رہنا۔ روبینہ نے گھاگرا دیکھا اور منہ بنا لیا۔ چچا جان یہ کیا لائے ہیں آپ؟ اتنا سستا گھاگرا؟ ارے میرے پاس اس سے مہنگے مہنگے گھاگرے ہیں، میرے سسرال والے دیکھیں گے تو ہنسیں گے، رہنے دیجیے۔ استاد حاضر کا چہرہ اتر گیا جیسے کسی نے انہیں تھپڑ مارا ہو۔ فاطمہ نے فوراً آگے بڑھ کر گھاگرا اپنے ہاتھ میں لیا۔ چچا جان یہ مجھے دے دیجیے، مجھے بہت پسند ہے، یہ میں پہنوں گی اسے۔ استاد حیدر نے فاطمہ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ نے اپنی بہن کی بے ادبی چھپانے کے لیے خود وہ گھاگرا اپنے نام لیا تھا۔ روبینہ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ بے پرواہ اپنا سامان گاڑی میں رکھوا رہی تھی۔ جب روبینہ لاہور واپس پہنچی تو اس نے دیکھا حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر کے باہر ایک کالی گاڑی کھڑی تھی جیسے روبینہ پہچانتی نہیں تھی۔ روبینہ اندر گئی اور جو اس نے دیکھا اس نے اس کی روح کپ کپا دی۔ ڈرائنگ روم میں حاجی عبد الرحمن، صفیہ اور وقار ایک طرف بیٹھے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے، اور سامنے دو آدمی بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے۔ روبینہ کو دیکھ کر صفیہ نے جھلا کر کہا، آ گئی تم؟ اب تو ہماری جان خراب ہو گئی ہے، جا تو اندر، یہاں کیا کر رہی ہے؟ روبینہ جھجکتے ہوئے اندر کے کمرے میں چلی گئی مگر کانوں پر باتیں پڑ رہی تھیں۔ حاجی صاحب آپ نے 3 ماہ کا وقت مانگا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگلے ہفتے تک پورا قرض نہ چکایا تو ہم مجبور ہو جائیں گے، آپ کی حویلی سیل کر دیں گے، آپ کی دکانیں ضبط ہو جائیں گی۔ حاجی صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب تھوڑا اور وقت دے دیجیے، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ معاف کیجیے حاجی صاحب، اب اور وقت نہیں، اگلے ہفتے ہم واپس آ رہے ہیں، اگر پیسہ تیار نہ ہوا تو آپ کا سب کچھ بینک کا ہو جائے گا۔ وہ آدمی اٹھ کر چلے گئے۔ روبینہ کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ رات کو روبینہ نے وقار سے پوچھا، وقار کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ وقار نے روبینہ کو گھورا۔ تو اپنا منہ بند رکھ روبینہ، اس معاملے میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، جا اپنا کام کر۔ روبینہ نے ہمت کر کے کہا، مگر وقار اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے نا، شاید میں کچھ کر سکوں۔ میرے چچا جان سے کہہ سکتی ہوں۔ وقار زور سے ہنسا۔ میرے چچا جان سے کہہ سکتی ہوں؟ وقار زور سے ہنسا۔ تیرے چچا جان وہ خود استاد ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تم بس اپنی حد میں رہ روبینہ، ماں کی ایک بھی بات کے خلاف کچھ مت بولنا، جا سو جا۔ روبینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی کیا حیثیت ہے۔
इस घर में। ना कोई मशवरा ले रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। 2 हफ्ते गुज़र गए। एक रात रुबीना सो रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सफ़िया अंदर आई। उनके चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा था। "उठ बदबख़त, उठ अभी। बहुत बड़े-बड़े मज़े ले लिए हैं तूने इस घर में। अब हिसाब का वक़्त आ गया है।" रुबीना हैरान होकर उठ बैठी। "क्या हुआ अम्मी जान? क्या हुआ?" सफ़िया ने तेज़ी से कहा। "तूने ही तो हमारे घर का सत्यानाश कर दिया। जब से तू इस घर में आई है, एक-एक करके सब कुछ बर्बाद होता गया। आज बैंक वाले हमारे घर पर ताला लगा के हमारी दुकानें छीन ली। हमारी हवेली अब हमारी नहीं रही। सब कुछ चला गया, सब कुछ।" सफ़िया चीख-चीख कर रोने लगी। रुबीना हैरान रह गई। "मगर अम्मी जान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ नहीं किया।" सफ़िया ने रुबीना का हाथ ज़ोर से पकड़ा। "तूने सब किया। तेरे पाँव मनहूस हैं। तेरे आते ही हमारा सब कुछ चला गया। अब तू 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा।" रुबीना के पाँव से ज़मीन खिसक गई। "अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाऊँ मैं इस वक़्त? जहन्नुम में जा, जहाँ तेरा जी चाहे जा, मगर एक पल भी इस घर में अब तेरी जगह नहीं है। चल उठ, अपना सामान बाँध।" रुबीना ने रोते हुए कहा। "वक़ार कहाँ है? उनसे बात कीजिए, वो तो मेरे शौहर हैं।" सफ़िया ज़ोर से हँसी। "वक़ार तो कब का अपनी एक पुरानी महबूबा के पास भाग गया है। उसकी असली बीवी तो वही है। तू तो बस मेरी ज़िद थी, जो मैंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। अब जा निकल यहाँ से।" रुबीना को जैसे लाख वोल्ट का करंट लगा। वक़ार, जिसे वो शौहर मानती थी, जिसके लिए वो हर रात इंतज़ार करती थी, जिसके लिए तीज का रोज़ा रखती थी, वो किसी और का था। रुबीना वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उसके आंसू बहना बंद हो गए, जैसे जिस्म में पानी ही ख़त्म हो गया हो। सफ़िया ने रुबीना को बाहर निकालने के लिए धकेला। "उठ, जा यहाँ से, चल उठ।" रुबीना ने एक छोटा-सा बैग उठाया, चंद कपड़े डाले, अपना हार निकाल कर वहीं ज़मीन पर फेंक दिया। "रख लो अम्मी जान, इसकी अब कोई कीमत नहीं। जब मुझे इज़्ज़त ही नहीं मिली, इसके दिए हार का क्या मतलब?" सफ़िया ने रुबीना को हवेली के बाहर धक्का दिया। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। रुबीना भीगी हुई, अकेली, आधी रात को एक अनजान शहर में खड़ी थी। ना घर, ना ठिकाना, ना कोई अपना। रुबीना बारिश में जलती रही, घंटों तक। ना उसे पता था कहाँ जा रही हूँ, ना उसे पता था अब क्या करना है। एक मस्जिद के बरामदे में जाकर वो बैठ गई। ठंड से काँप रही थी, भूख से बेहाल थी, आँखें सूख गई थीं। मस्जिद के इमाम ने उसे देखा, आकर पूछा, "बेटी, इतनी रात के यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हुआ?" रुबीना ने सिर्फ सर हिलाया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। इमाम ने अंदर से एक चादर ली और रुबीना के ऊपर डाल दी। "बेटी, यहाँ बैठ जाओ, सुबह तक रुक जाओ, फिर जहाँ जाना हुआ चली जाना।" रुबीना वहीं चादर ओढ़कर बैठी रही रात भर, और सुबह जब सूरज निकला तब रुबीना ने एक बस पकड़ी, अपने मैके की तरफ। बस में बैठी रुबीना सोच रही थी किस मुंह से जाऊंगी चाचा जान के सामने, जिनकी बात मैंने नहीं मानी, जिन्हें मैंने जुटलाया। आज वही उनके पास जा रही हूँ, रोती बिलखती। क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत भागते जा रहे थे। पीपल के पुराने दरख्त, नीम की झुरमट, धान की हरी भरी फसलें, मगर रुबीना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थीं, मगर नज़र कहीं और थी, बहुत दूर, अपने ही मासी में। उसे याद आ रहा था वो दिन जब वो दुल्हन बनकर इस गांव से निकली थी। चाचा जान ने रोते हुए उसे रुखसत किया था। फातिमा बहन ने अपने आंसू पीकर उसे गले लगाया था। गांव की औरतों ने उसकी नज़रें उतारी थी, चावल फेंके थे। सब कह रहे थे, "रुबीना, तेरी किस्मत खुल गई बेटी, इतने बड़े घर की बहू बन गई तू।" और आज आज रुबीना अपने उसी गांव वापस जा रही थी, मगर डोली में नहीं, बस की एक कोने वाली सीट पर, बगैर किसी जेवर के, बगैर जहेज के सामान के, अकेली। रवीना की आंखों से एक आंसू गिरा, जो उसकी साड़ी पर एक काला धब्बा बन गया। ए खुदा! रवीना मन ही मन बड़बड़ाई। तूने मुझे ये सज़ा क्यों थी? क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था? मगर फिर उसे एक-एक करके वो सारी बातें याद आने लगीं, जो उसने अपनी ज़िंदगी में की थीं। बचपन में बहन से उसका फ़्रॉक छीन लेना, बहन पर हँसना, बहन को नीचा दिखाना, बहन को बात-बात पर ताने मारना, चाचा जान का दिल दुखाना, अपनी छोटी बहन होने के नाते जो प्यार बहन ने दिया ठुकराना। शायद ये सब मेरे ही अमाल की सज़ा है। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएं, क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से हम आज की कहानी को मुकम्मल नहीं कर सके। इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। अल्लाह हाफ़िज़।